اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. اللهم اجعل سيرة خير من علانيتي واجعل علانيتي الصالحة. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بنية القبول وتم كل السلام على حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع أولياء الله من مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم. ثم إلى الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب علوي أمين الفقيه وإلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف. ثم إلى روح الحبيب عمر مهضان وإلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن على التصحيب راتي. ثم إلى روح الشيخ علي بارس وإلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى روح الحبيب الشيخ أبو بكر بن سالم وإلى روح الحبيب علي بن شهاب الدين. ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد بن الشهاب بن أبو بكر بن سالم وإلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري. ثم إلى روح الحبيب علي بن شهاب الدين وإلى روح الحبيب سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني. ثم إلى الشيخ محمد بن سليمان الجازولي وإلى الشيخ محمد بن إدريس الشافعي. ثم إلى الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري وإلى الشيخ محمد بن أحمد الجزري. ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلى الشيخ محمد صابر بن عبد الباقي. ثم إلى الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى روح الشيخ كي هاجي محمد يوسف البنجري. ثم إلى روح الشيخ محمد كي هاجي محمد علي فهمي البنجري. ثم إلى روح كي هاجي محمد صالحين وإلى روح كي هاجي أنا شرقبي. ثم إلى روح كي هاجي درهم. ثم إلى روح الحبيب هاشم بن مسيح بن يحيى وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وفهومهم وخصوصيتهم وكراماتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نوى سلفنا الصالح. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم
وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين آمين 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 يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبركم أن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن قراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي حديث حسن. وروينا فيه عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي حديث حسن. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Salawat serta salam turun untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut pencinta beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah barakah hidup kita dunia akhirat, keluarga dan anak keturunan. Moga wafat kita husnul khatimah, diberikan kita kenikmatan dalam beribadah, diberikan kekuatan iman, diluaskan hati, diluaskan rezeki, diluaskan kubur, dan moga Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama kedua orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, kata beliau warawaina rahimahullahu taala fi kitabi At-Tirmidzi, telah meriwayatkan kami dalam kitab At-Tirmidzi rahimahullahu taala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat jalil Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jar Nabi laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi, telah bertemu aku dengan Sayyidina Ibrahim alaihi salam pada malam aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malam Mi'raj Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Sayyidina Ibrahim berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka salam, sampaikan ujar beliau salamku kepada umatmu. Siapa umat Nabi? Ya kita semuanya, termasuk orang Kota Bangun, termasuk orang sebangkatnya. Wa akhbirhum, ujar Sayyidina Ibrahim, sampaikan salam dan beritakan kepada mereka, beritahu mereka, annal jannata thayyibatat turbah, sesungguhnya surga itu tanahnya sangat bagus. Wa adzabatul ma, dan airnya sangat tawar. Wa annaha qi'an, dan beritahu mereka bahwa surga itu tanahnya lapang, tanahnya luas, tanah kosong. Wa anna ghirasaha, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanamannya. Ujar Sayyidina Ibrahim, tanamannya adalah ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, ucapan Allah la ilaha illallah, ucapan Allahu akbar. Qala Tirmidzi hadisun hasan, ujar Imam Tirmidzi, ini hadis kedudukannya hadis hasan. Itu tanaman di surga. Artinya kalau orang punya tanaman di surga, orangnya itu pun berada di surga. Warawaina fihi an Jabir radhiyallahu taala anhu. Kami juga meriwayatkan sama dalam kitab Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda,
Man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, gurisat lahu nakhlatun fil jannati, maka akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di dalam surga. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan ini juga hadis hasan. Jadi satu pohon kurma, ini permisalan saja pohon kurma. Kurmanya tidak seperti mana kurma di dunia ya. Kalau kurma di dunia ada sebagian kita yang tidak mau makan kurma, tapi kurma di akhirat tidak ya. Kurma di dunia mungkin bagi kita khususnya orang Indonesia mungkin 1 biji, 2 biji, 3 biji sudah mulai tidak mau masuk lagi. Berbeda kurma di surga ya. Kurma di surga, tamar di surga itu makannya satu kali makan nikmatnya, satu gigitan dengan gigitan yang lain itu berbeda. Rasanya semakin nikmat dan semakin nikmat. Dan ingin kita nambah dan nambah lagi. Berbeda dengan kurma di dunia. Sebagian orang saja yang ingin senang makan kurma. Padahal kurma itu bermanfaat bagi kehidupan kita. 1 biji kurma itu pernah kami dengar dari guru kami dahulu, 1 biji kurma itu orang bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 7 hari. 1 biji kurma itu kekuatannya. Maka dianjurkan Nabi kita kan waktu sahur disuruh makan kurma, buka puasa disuruh makan kurma, karena kurma itu lebih afdal. Adapun minum teh itu melemaskan badan kita. Minum teh itu melemaskan badan, apalagi minum es. Jadi ditanamkan satu pohon di surga. Semakin banyak pohon ditanam di surga. Kesan apa aja di surga itu? Mun panen mana jualnya? Lain di surga itu lain Bapak Ibu ya. Pernah kita jelaskan bahwa pohon di surga itu memandangnya saja memberikan kenikmatan bagi kita. Goyangnya pohon di surga itu gesekannya indah, gesekan indah lebih indah daripada nyanyian di dunia. Mudahan kita masuk surga kalanya. Mudahan jadi ahli surga. Tidak apa di dunia ini sengsara, tapi hidup di dunia, hidup di akhirat nanti bahagia. Hidup di akhirat nantinya surga menanti. Warawaina fihi an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Juga kami riwayatkan sama dalam kitab Tirmidzi daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala, semoga Allah meridhai beliau. Qala qultu ya Rasulullah, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul kalam yuhabbu ila Allah taala, perkataan apa yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala mastafallahu taala li malaikatih. Beliau bersabda, ya Sayyidina Muhammad, apa yang dipilih oleh Allah untuk malaikatnya. Tidak ada kalimat yang dipilih oleh Allah untuk para malaikat. Apa itu kalimatnya? Subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi. Mirip dengan tadi subhanallah wa bihamdihi. Yang ini subhana rabbi wa bihamdihi. Kalimat Allah diganti dengan rabbi saja. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Jadi Imam Tirmidzi ini hadis hasan atau ini hadis sahih. وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب وأذكره على ترتيب الواقع غالبا. Ya Rabbillah, nah sekaranglah mulai aku masuk pada sebab atau maksud dikarangnya kitab ini. Wa adzkuruhu ala tartibil waqi' ghaliban, dan aku juga beliau akan mulai menyebutkan sesuai dengan tertib waqi', tertib kejadian dalam kehidupan kita sehari. Wa abda'u bi awalil istiqadi insan min naumihi. Aku mulai dari beliau dari bangun tidurnya manusia. Bangun tidurnya kita ya. Jadi beliau mulai secara tertib sebagaimana tertibnya hidup kita dalam sehari, mulai dari bangun tidur. Tsumma ma ba'dahu ala tertib ila naumihi fil lail, dan setelahnya sampai tidurnya kembali pada malam hari. Thumma ma ba'dal istiqadatihi fil lail allati yanamu ba'daha.
kemudian setelahnya bangun dari tidur di malam hari, ya, yang ia tidur setelah sebelumnya. Wabillahi taufik, dan dengan Allah Subhanahu wa, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan taufik, ya, mendapatkan kemudahan. Babu ma yaqulu idza istiqadha minan naum. Bab yang mana menerangkan apa yang diucapkan tatkala bangun daripada tidur. Warawaina fi sahihai imamain al-muhadditsin. Telah meriwayatkan kami dalam dua kitab sahih dari dua imam para muhaddits, para ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abi Abdullah, ini gelar beliau, gelar Imam Bukhari. Abi Abdullah, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Wa Abil Husain, ini gelar Imam Muslim. Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai beliau berdua. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan telah mengikat, atau sedang mengikat, ala qafiyati ra'si ahadikum, atas pangkal atau pundak kepala kalian. Jadi qafiyah itu bagian sini, ini qafiyah, bagian pundak, bagian atas pundak kita itu namanya qafiyah. Jadi bahasa kita diandak di sini, itu kupiah, ya. Itu bahasa Arab aslinya, itu asalnya kupiah itu bahasa Arab, daripada qafiyah, artinya puncak dari leher, ya. Jadilah kupiah ada kita, atau songkok, ya. Tapi jadi wah ini lebih dikenal orang kupiah daripada songkok atau peci, ya. Kupiah. Jadi asalnya bahasa Arab, itu bahasa Arab. Luar biasa Indonesia. Makanya ulama kita banyak mengatakan bahwa yang banyak mempengaruhi Indonesia ini adalah Arab, ya, adalah Arab. Makanya ada seorang ulama kan baru-baru ini yang meragukan bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Karena kata beliau, kalau Belanda itu menjajah 350 tahun, berarti ada dong bahasa Belanda yang tertinggal. Masa 350 tahun tidak ada orang Indonesia yang bisa bahasa Belanda? Kata beliau, kemungkinan besar itu ada sejarah Islam yang terhapus di antara 350 tahun. Karena bahasa Arab lebih dominan kepada bahasa Indonesia daripada bahasa yang lain. Karena saat itu kata beliau, yang menguasai di saat itu adalah Turki Utsmani, di saat itu berkuasa di saat itu. Dan sejarah membuktikan banyaknya makam-makam para habaib yang menyebar di Indonesia. Tandanya Islam kuat di Indonesia saat itu. Qafiyah ini salah satu jenisnya, majlis, dewan, ya. Banyak contohnya di Indonesia. Ini akhir, awal, jilbab itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arab semuanya. Jilbab itu bahasa Arab, komis bahasa Arab, jubah bahasa Arab, sarung bahasa Indonesia. Jadi syaitan mengikat di bagian pundak ini. Alaikum idza huwa nam, apabila seseorang itu tidur, thalatha uqadin, dengan 3 ikatan, yadribu ala kulli uqdatin makanha. Maka syaitan itu mengikat pada tempatnya masing-masing. Kemudian syaitan meniupkan setiap uqad. Ya syaitan alaika lailun tawilun farqud, ya syaitan malam masih panjang lagi, ayo tidur. Jadi disuruh dibuai oleh setan, ya. Kayak apa, seorang ibu membuai anaknya, napok anaknya, tidur setan tidur, ya. Dengan ikatan dari itu. Makanya kita nyenyak tidur biasanya. Bangun di malam hari, pagi kamehma kan. Padahal kencingnya kita di malam hari itu pada hakikatnya risalah dari Allah. Allah ingin bangunkan kita, ya.
Anak nangis malam hari itu sebetulnya itu risalah dari Allah supaya kita bangun tahajud lagi tidur. Anak nangis beran, anaknya bangunin supaya bangun tahajud ya. Ujar setan malam tidur panjang masih malam lagi santai saja. Fa in istayqadha, apabila ia bangun wa dzakarallah, kemudian ia berzikir kepada Allah, ia baca doa bangun tidur. Ini nanti kita akan sebutkan doa-doanya. Oh dia aja ini ada rodanya bawah. Kayaknya ada ranam bawah. Kalau geser-geser kayak ada rodanya ini, padahal tidak ada rodanya. Kemudian in halat uqdatun, maka terbuka satu ikatan. Ikatan yang dikasih syaitan terbuka. Fa in tawadda'a in halat uqdatun, apabila ia wudu terbuka lagi ikatan. Fa in shalla, apabila ia bangun, apabila ia salat, in halat uqdatuhu, maka terbukalah kullaha seluruh ikatannya. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka pada pagi harinya nasyitan, hidup semangat, tayyiban nafsi, maka mempunyai jiwa yang bagus, jiwa yang tenang. Wa illa, apabila tidak dilakukannya tiga perkara tadi, doa bangun tidur tidak dibaca, kemudian tidak mau berwudu, apalagi sembahyang tidak mau, asbaha khabithan nafs kaslan, mempunyai hati yang buruk, kemudian hidup dalam keadaan pemalas. Hadza lafdhu riwayat al-Bukhari, dan ini lafaz Bukhari, wa riwayat at-Tirmidzi bi ma'nahu, wa riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim dengan maknanya, jadi semakna, tapi lafaz Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Wa qafiyatur ra's akhirahu, jadi akhir daripada kepala, puncak daripada leher. Jadi tiga ikatan, membukanya doa bangun tidur, kemudian kita berwudu, kemudian sembahyang 2 rakaat dengan sembahyang yang ringan. Makanya Sayyidi Habib Umar dalam kitab beliau menganjurkan untuk membaca, kita bangun tidur, setelah kita berwudu baca doa, kemudian baru kita sembahyang. Baca pada rakaat pertama, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kemudian baru kita baca astaghfirullahaladzim, 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 baru baca qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Rakaat kedua baru baca setelah Fatihah, may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima. Kemudian baca astaghfirullahaladzim, 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 barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian salam kita setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, duduk kita baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Setelah itu baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah berapa kali itu? 10 kali. Baru baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Baru baca subhanahul Quddus, subhanal Quddus, subhanal Quddus, subhanal Quddus 10 kali. Baru baca astaghfirullah, 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 astaghfirullah 10 kali. Baru setelah itu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Baru tutup Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah 10 kali. Apa artinya itu? Ya Allah, lindungi aku berlindung kepada Engkau dari kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Nah setelah itu baru kita tahajud panjang-panjang. Itu pembukanya. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngamalkan ya. Dan itu warid dari para nabi. Kita lihat nanti nih. Ini akan warid dari para nabi yang kita sebutkan semuanya itu bukan aslinya, bukan dari Sayyidi Habib Umar. Beliau juga nukil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jadikan amalan beliau. Kemudian beliau transfer kepada murid-murid beliau.
Ya mudahan kita yang dengar bisa ngamalkan juga itu. Duduk, ya Allahu Akbar, kemudian baca Alhamdulillah, 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 kemudian baca lagi setelah Alhamdulillah Subhanallah, Subhanallah bihamdihi, Subhanallah bihamdihi, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, kemudian Astagfirullah, Astagfirullah, baru baca lagi La ilaha illallah, La ilaha illallah, baru Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Warawaina fi Sahih al-Bukhari, dan kami riwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari Muhammad bin Ismail an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Dzar, dan dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, beliau bersabda, ini yang orang yang meriwayatkan pasti orang para khuddam Rasulullah ya. Karena doa bangun tidur masalahnya. Kalau bukan khaddam Nabi tidak tahu doa bangun tidur Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ini khaddam Nabi kita Sayyidina Muhammad. Setiap orang yang berkhadam, yang melayani Nabi kita Sayyidina Muhammad, yang mengimpakkan diri untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak Sayyidina Abu Hurairah ya. Berapa kali Sayyidina Abu Hurairah jatuh pingsan kelaparan karena hidup bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala. Jadi beliau berkata ya, jadi Sayyidina Abu Hudzaifah bin Yaman, kemudian juga Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Qala, keduanya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyi, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah itu awa ila firasyihi, awa itu berbaring kepada atau mendekati firash beliau, mendekati tempat tidur beliau. Qala, beliau berkata, beliau membaca bismikallahumma ahya wa amut ya. Bismikallahumma ahya wa amut, itu doa yang kita kenal, doa untuk tidur ya, doa tidur. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi bangun tidur mengakui menghidupkan dan mematikan itu Allah. Bismika ya Allah, dengan nama Engkau. Ya, dengan nama Engkau Allahumma ya Allah, ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Ya, kan anak mati nih sekarang. Bangun tidur itu juga lagi diucapkan. Dan kalau bangun tidur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami nanti dikumpulkan, dibangkitkan. Dia mengingatkan, Nabi kita ngajari bangun anak tidur i'tiraf, dia mengakui bahwa hidup matiku itu Allah yang ngatur. Bangun tidur diingatkan lagi oleh Nabi, hidup mati itu Allah yang ngatur. Jadi tidak takut hidup dan juga tidak takut mati ya. Mudah-mudahan hidup kita berkah, mati pun mati kita husnul khatimah ya. Hidup kita berkah, wafat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ini insyaallah hafal berataan kita ini, hafal galanya ya, bismikallahumma ahya wa amut. Ada ditambah aja bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Aku baca doa aja bismillah ya. Bismillah, galanya pakai bismillah ya, afdal daripada ada baca doa kan. Tapi lebih afdal lagi kalau baca yang warid dari Nabi kita. Ya, diriwayatkan dari Nabi kita Sayyidina Muhammad. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum falyaqul, Nabi, apabila di antara kalian bangun dari tidur, hendaknya ia mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan ke atasku ruhku, wa afani fi jasadi, yang memberikan kesehatan pada badanku, pada jasadku, wa adina li bi dzikrihi,
dan yang telah mengizinkan aku untuk menyebut namanya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua berarti doa bangun tidur itu. Yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sambung lagi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Nah, doa itu dibaca, ikatan pertama yang diikat oleh syaitan itu lepas. Ya. Semakin banyak kita baca semakin afdal. Warawaina fihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan kami fihi pada apa tadi, pada kitab Imam Ibnu Sunni rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidatina Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min 'abdin yaqulu 'inda raddallahu ta'ala ruhahu, dan tidaklah seorang hamba mengucapkan tatkala Allah kembalikan ruhnya, yaitu bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahar, kecuali Allah akan ampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Berapa banyak buih di lautan? Wallahu alam. Banyak pokoknya buih di lautan. Karena buih itu tidak pernah berhenti di lautan. Gelombang dan airnya asin. Air asin itu kalau kita goncang buihnya banyak. Jadi walaupun sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni bagi orang yang membaca doa ini setelah bangun tidur. Doanya nyaman aja, pasti kita hafal beratan. Apalagi yang Ahlussunnah wal Jamaah diwiridkan setiap setelah salat maghrib dengan salat salat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, tidak pakai yuhyi wa yumit, langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah dengan doa tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian baca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun kita tidak ada hafal doanya, download apa namanya, Khulasatul Madad itu di HP, kita langsung buka HP. Jangan buka Facebook dahulu, apalagi WA siapa aja tadi masuk ketika aku tidur. Nah, baca itu dulu, buka itu baca doa. Jadi yang pertama kita ingat tatkala bangun tidur adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa sudah amalan bangun tidur? Ini baru bangun tidur nih. Sudah 3 amalan Nabi kita senam. Dan ini kitab Bapak Ibu akan mengukur kita siapa kita dalam Islam. Berapa banyak sunnah Nabi kita tinggalkan, dan berapa banyak sunnah Nabi yang sudah kita amalkan. Nah, ini cerminnya kita dengan kitab Adhkar. 3 sudah doa, yang mudah-mudahan bisa diamalkan. Nah, ini kita amalkan sampai mati jadi ilmu yang bermanfaat. Warawaina fihi, kami juga meriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Sunni rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Perhatikan ya, sebagaimana kita katakan yang meriwayatkan doa bangun tidur ini semuanya orang dekat Nabi. Kalau tidak bini Nabi, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang dekat dengan khedamnya Rasulullah, seorang hidup di sekeliling Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kayak Abu Hurairah, 3 tahun aja hidup bersama Nabi. Di akhir hayat Nabi, beliau masuk Islam setelah Nabi sekitar umur Nabi sudah 60 tahun. Baru Abu Hurairah waktu masuk Islam. Masuk Islamnya 3 tahun. Cuma 3 tahunnya itu kada berpisahan, selalu bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Maka daripada itu beliau meriwayatkan lebih daripada 5.000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengar selama 3 tahun. 5.000 hadisnya. 5.000 hadis. Ayo kita guru siapa kita empati. Bisa kita catat 5.000 kata-kata beliau dalam 3 tahun. Jangan 5 buting mah.
Ya, beliau itu hebat, beliau catat ya, beliau dicatat oleh beliau kata-kata Sayyidina Muhammad. Sampai pernah dimarahi oleh sahabat. Dimarahi. Kenapa engkau dicatat terus? Apa yang dikatakan Nabi catat terus? Nabi itu manusia, ujar sahabat lain. Nabi itu manusia, bisa marah, bisa bergurau. Saya ini. Maka beliau melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dimarahin, catatnya kita. Ujar Nabi, catat saja galanya. Catat aja Nabi semuanya. Ya. Tulis, nukil saja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gerak-gerik apa saja dilakukan Nabi, diam Nabi, gerak Nabi, semuanya dicatat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Akhir masuk Islam tapi paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi kita Sayyidina Muhammad, "Ma min rajulin yantabihu min naumihi," tidaklah seseorang bangun dari tidurnya fayaqul alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadhah, segala puji bagi Allah yang menciptakan tidur dan menciptakan bangun. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya, segala puji bagi Allah yang membangkitkan aku dalam keadaan sehat sawiyan, tubuh masih bagus lagi. Ya, artinya masih sehat, masih bagus. Kan ada orang bangun, dia bangun, ini ada stroke waktu bangun, ada. Nah, alhamdulillah bangunnya itu dalam keadaan sehat, sempurna semuanya. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah yang menghidupkan orang yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Illa qala Allah taala, kecuali Allah akan menjawab perkataan hamba, sadaqa abdi, benar hamba apa yang diucapkan oleh hambaku. Dan ini juga disebutkan oleh Sayyidi Habib Umar dalam kitab Khulasatul Madad, doa ini. Ya. Apa bacaan? Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadhah, alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya, asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana aja bacaan? Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadhah, alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya, asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal kita nih. Alhamdulillahilladzi ba'athani salim, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadhah, alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya, ya, asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku nah hafal juga, yang baru hafal ini hafal juga. Dan itu keistimewaannya, bukan ini tahadduts bin ni'mat. Itu keistimewaan orang hafal Quran tuh Bapak Ibu. Orang hafal Quran itu keistimewaan seperti itu. Daya tangkap hafalannya itu beda dengan orang lain. Hah? Orang hafal Quran itu daya tangkapnya itu beda dengan orang lain. Makanya Imam Bukhari pernah dites hafalannya itu. Ya, dites hafalannya kuat, hafalan luar biasa. Kenapa? Karena sudah terbiasa ngapal sudah terlihat sekali itu. Coba tadi kita baca sekali, itu langsung terhafal, langsung terekam. Tidak usah alhamdulillah. Karena sudah Imam, kenapa Imam Syafi'i itu bisa hafal dibaca? Karena Imam Syafi'i dari sejak kecil menghafal, 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi otak itu sudah terbiasa untuk menghafal. Kita pun sama, kalau kita biasakan untuk menghafal, mudah ngapal itu. Mudah ngapal. Biasanya kadang-kadangnya aku khutbah itu ngapalnya waktu Anda berangkat khutbah mah itu ngapalnya. Khutbah ngapal satu hadis, kemudian itu disampaikan untuk khutbah. Itu khutbah dijelaskan sedikit-sedikit. Ya mudah anak kita dipilih oleh Allah untuk menghafal Quran. Latih orang artis itu latih artis itu. Yang ngapal lagu sekali dengar ya. Karena memang hari-hari gawiannya menghafal lagu ya. Cengkoknya tuh hafal, padahal sulit ngapal cengkok itu, ngapal alunan kok bisa hafal, padahal tidak bisa dicatat itu alunannya, tapi bisa dihafalnya sekali dengar. Oh ya, jurinya tes anunya ini apa namanya, aku tahu ini namanya, lengkok-lengkokannya bisa yang niru sekali cek langsung ditirunya. Kenapa? Memang kerjaannya itu aja dengar lagu.
Mulai lagu zaman dahulu ya, tahun 90-an paling sampai sekarang. Nah, begitu juga orang dalam agama. Kalau orang rajin menghafal, rajin hafal Yasin kita hafali, ya apa Tabarak kita hafal, insyaallah mudahkan otak kita, encer otak. Sudah 4 dah doa ulangi lagi dari awal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1. Yang kedua alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang keempat alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadha alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyya asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. 4 sudah doanya ya. Sudahan ya tamda, amalkan yang ada. Amalkan yang ada. Tapi kita jangan aja aku alhamdulillahilladzi ahyana jagain dah cukup hajahnya. Kalau urusan akhirat lalu cukup lalu. Kalau urusan dunia tidak tahu cukup ya. Urusan dunia tidak pernah cukup. Kalau urusan akhirat malaknya cukup hangnya ya. Cukup ya ada. Ya penting ngumpati Nabi. Kayak itu kita biasanya itu ya dalam urusan akhirat ini. Puasa cukup puasa Ramadan cukup ada ya. Nggak usah lagi puasa sunnah. Yakin terima Allah cukup untuk tiket ke surga. Itu urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia beri orang 1 miliar tidak cukup itu. Ya. Aku jangan amun bisi ini cukup haknya dah. Ya pasti pasti bisa dipastikan itu jinaka ya. Itu jinaka. Inya ngatakan itu di saat posisinya tidak di situ. Coba kalau posisi sudah diberikan, lain lagi itu sudah. Dunia itu tidak pernah Nabi ya yang mengatakan bohong itu Rasulullah. Ya Rasulullah, manusia itu tidak pernah puas diberikan 1 gunung emas, ia akan minta gunung kedua. Diberikan gunung kedua, ia akan minta ketiga. Kapan puasnya? Sampai ya Rasulullah tanah itu nyempal mulutnya. Artinya masuk dalam kubur. Baru orang itu puas. Kecuali illa man rahima rabbi, kecuali orang yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kejutan dalam dunia. Nah, kita habisi ya amalan Nabi sebelum tidur. Mudahan eta dapat ngamalkan galanya. Amalan Nabi setelah bangun tidur. Warawaina fi sunani Abi Daud. Kami riwayatkan daripada Imam Abu Daud radhiyallahu taala anhu. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala bini Nabi ini kan meriwayatkan. Qalat, beliau bersabda, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba minal lail. Nabi apabila Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu apabila bangun dari tidur minal lail daripada malam kabbara asyran yang kita sebutkan tadi, beliau bertakbir 10 kali. Wa hamida asyran, mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Wa qala subhanallah wa bihamdihi asyran, beliau mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Kemudian yang keempat, wa qala, dan beliau mengucapkan subhanal quddus asyran, beliau mengucapkan subhanal quddus 10 kali. Kemudian wastaghfirullah wastaghfara asyran, kemudian mengucapkan istighfar 10 kali. Wa halala asyran, mengucapkan tahlil yaitu la ilaha illallah asyran 10 kali. Thumma qala, kemudian Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah asyran, 10 kali. Thumma yaftatihu salat, kemudian barulah beliau membuka sembahyang tahajud ya, membuka sembahyang tahajud yang panjang. Wa qawluhu habba ay istayqadha, makna habba ya pada idza habba ay idza istayqadha, apabila bangun daripada tidur. Berapa sudah amalannya? 5 sudah amalannya. 5 banyak bang, yang kelima ini banyak, cuma dirangkul dalam 1 amalan. Jadi amalan pertama 1 membaca Allahu Akbar, takbir 1. Kemudian yang kedua, amalan kedua membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Amalan ketiga membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Amalan keempat membaca subhanal quddus, dalam kitab ini subhanal quddus, dalam kitab yang lain subhanahul quddus ya, ada hunya subhanahul quddus.
Kemudian yang kelima kita membaca apa namanya subhanallah bihamdi, astaghfirullah kita baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian yang keenam baru kita baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kemudian selanjutnya baru kita baca Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Warawaina fi Sunan Abi Dawud, dan telah meriwayatkan kami dalam Imam Abi Dawud yang terakhir nih, an Aisyah radhiyallahu ta'ala, juga yang meriwayatkan istri Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ini istri Nabi paling muda umurnya ya, bukan paling muda terakhir, tidak, paling muda umurnya ya. Dan ada sebagian riwayat beliau mengatakan Sayyidatina Aisyah ini istri Nabi yang kedua, ada yang mengatakan istri Nabi yang ketiga. Karena khilaf ulama kita apakah Saudah dahulu ataukah Aisyah lebih dahulu setelah meninggal Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Paling muda beliau di saat Rasulullah meninggal umur beliau masih 18 tahun. Rasulullah sudah umur 63, beliau umur 18 tahun. Menikah dengan Nabi umur 6 tahun. 6 tahun berhidup bersama Nabi pada umur 9 tahun. 9 tahun baru berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman kita tangkap orang itu. Tangkap orang nikahin karena di bawah umur. Nah, zaman Nabi tidak, biasa saja itu. Tapi kalau selingkuh enggak tangkap orang, zina enggak tangkap orang. Yang hebat itu, nikah ditangkap, itu hebatnya. Yang memang negara Abu Nawas juga, ya. Betul itu, tangkap itu. Nah, orang poligami yang PNS kena rantikan, ya. Selingkuh enggak, 6 bulan ya tangkapnya, 6 bulan ya, bisa bebas. Zina boleh, kemudian apa namanya halal tidak boleh. Itu aneh bin ajaib ya dunia. Ya, makanya kadang orang memilih kadang berzina, memilih berzina. Aneh memang. Aneh bin ajaib, aneh bin ajaib bin aneh bin ajaib. Sampai al-anehi ya. Ya Rasulullah itu Siti Aisyah di bawah umur, kalau sekarang ini kan umur 19 tahun bagi perempuan baru boleh menikah. Baru boleh menikah ya. Umur 19 tahun. Bagaimana kalau seandainya anak di bawah itu ingin menikah? Mau misalnya umur 14 tahun mau menikah ya. Bagaimana itu? Itu banyak mudaratnya tuh, sedikitnya keturunan mudaratnya. Umur 19, umur 25 baru menikah, umur 30 nikah. Umur 35 larangi pulang orang-orang beranak. Nyong anak 2 ekor mah. Kayak apa anak-anak banyak itu. Tambahnya pulang, makannya pil KB pulang, vaksin pulang. Lengkap kan? Maka Nabi kita tuh bangga dengan umat, banyaknya umat ini. Banyaknya umat, bangga Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Aisyah itu muda sekali, dan istri Nabi kita yang tercantiknya, termuda, anak sahabat termulia ya. Anak sahabat punya tergelar Siti Aisyah nih. Teralim di antara istri Nabi, paling alimnya Siti Aisyah. Tuhan bakal sahabat tatkala Rasulullah meninggal dunia, siapa ustazah mereka? Ya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sahabat belajar awalnya kata ulama di balik hijab belajarnya. Siti Aisyah mengajar. Akhirnya dibuka hijab. Dengan cara apa? Dengan cara semuanya dikasih air susu semua. Air susu. Siti Aisyah mempunyai saudari namanya Sayyidatina Asma radhiyallahu taala anha. Beliau punya anak, Siti Aisyah tidak punya anak. Punya anak, kemudian setiap orang punya anak kan punya air susu. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu minta air susu diberikannya kepada sedikit-sedikit sahabat. Kemudian sahabatnya jadi keponakan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ngajar bebas beliau, mahram beliau semuanya. Mahram beliau, karena ini madhabnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa walaupun setetes air susu diminum itu sudah jadi ibu sesusu. Kalau madhab kita Syafi'i tidak. Madhab Syafi'i itu jadi anak sesusu kalau menyusukan 5 kali dan sampai kenyang. Sampai kenyang.
Apa sampai kenyangnya itu tandanya. Lain berega tandanya. Itu mungkin kanak berega. Jangan lain. Apabila kanak itu sudah tidak mau lagi, itu tandanya sudah kenyang itu anak. Nah, kalau sampai 5 kali ia menyusu kepada perempuan, maka itu jadi ibunya. Dan catat itu kalau anak kita nyusu kepada seseorang, karena nantinya anak beliau itu semuanya saudara sesusu. Saudari sesusu, abahnya suami beliau itu siapapun beberapa kali ganti suami itu jadi abahnya. Hukumnya seperti apa hukumnya? Sama seperti nasab semuanya. Satu saja yang tidak dapat adalah warisan. Yang lainnya semuanya sama. Ya, hukum berbaktinya sama. Semuanya sama. Satu saja tidak mewaris. Jadi anak sesusu tidak bisa mewarisi dari ibu susunya, kemudian ibu yang menyusui juga tidak bisa mewarisi kalau anaknya nanti diberikan kelebihan harta. Jadi alim Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza staiqadha minal lail, apabila Rasulullah bangun dari tidurnya di malam hari, qala, beliau mengatakan subhanallah la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan ini juga ada dalam kitab yang dikarang Sayyidi Habib Umar, Khulasatul Madad. Tinggal kita baca sekali lagi. Apa artinya? La ilaha illa anta, ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi. Maha suci Engkau ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau li dhanbi, atas dosa-dosaku. Wa as'aluka rahmatak, aku meminta rahmat Engkau. Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan jangan Engkau gelincirkan hatiku setelah Engkau memberikan hidayah kepadaku. Jangan Engkau sesatkan aku setelah aku dapat beribadah kepada Engkau. Wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, ya Allah hibahkan kepada aku, berikanlah kepada aku dari sisi Engkau satu rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau itu maha pemurah, maha pemberi. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa terakhirnya la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan 5 amalan dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita amalkan di saat kita bangun dari tidur kita. Ya, kalau tidak punya kitabnya bisa tulis, Jambran kan nuliskan ini, kemudian bagikan ke jemaah, bisa diamalkan, tempel di keranjang biar ingat, langsung baca. Nah, langsung baca. Insyaallah pada akhirnya kita akan hafal. Kalau baca lagi. Tapi kalau kita tidak amalkan, tidak ingat kita. Doa kita misalnya dulu banyak kita doa pakai baju kan kita mungkin tidak ingat lagi kalau tidak diamalkan. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Itu kita ingat, itu kan kita harus diamalkan, ya. Harus kita amalkan. Dulu kita pernah ajari doa supaya hati kita diperbaiki oleh Allah. Masih ingat itu doanya? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita dengar saja lewat, dengar hafalkan amalkan, amalkan. Itulah tujuan hidup kita. Dapat ilmu amalkan, dapat ilmu bukan ilmu itu dikoleksi, didengar kemudian hilang, ambil buang ya, sampai 1000 tahun kita belajar tidak akan jadi ilmu dalam badan kita. Jadi kita amalkan itu, jadi amalkan. Bagi doanya itu dibagi, misalnya ini kita letakkan di saat ini, supaya teramalkan semuanya sunnah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekuat apapun hafalan seseorang, kalau tidak diamalkan tidak akan bertahan itu.
Sekuat apapun, dengar sekali hafal, dengar sekali hafal, tidak akan bisa itu kalau tidak diamaliyahkan amalan itu. Jadi kita amaliyahkan amalan kita itu, apa yang kita dengar. Seperti apa ada subuh ini kita dengar 5 amalan dari Nabi kita amalkan, insyaallah, bukan insyaallah, pasti hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah bukakan hati kita, dimudahkan, dan mudah-mudahan semakin hari semakin sempurna sunnah Nabi kita Sayyidina Muhammad dalam kehidupan kita, semakin sempurna sunnah Nabi kita Sayyidina Muhammad, dan semakin dekat kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa salafun salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini doa bangun tidur ya. Kemudian nantinya minggu depan kita akan bahas doa-doa yang diwaris daripada Nabi di saat kita memakai pakaian. Dan panjang umur sampai minggu depan, sampai minggu depannya, sampai umur etam 100 tahun lebih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Benar dari Allah, salah khilaf, minta ridha, minta ikhlas dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.